ladies and gentlemen. I request the panelists to please occupy the seats. Respected panelists and other guests. So we gathered here today for a productive, or what we hope for a productive panel discussion. The whole crux of this panel discussion is writing and reading, but as time passes, technology also passes along with it. So how does AI influence the modern day writing and reading? That is what we are basically going to cover today. So we basically, I'm just planning for 2 rounds of questioning in a way that we can finish like maybe 15 to 20 minutes. I'll be asking the panelists one question each, and we'll give them 2 minutes of time for them to answer their question. And without any further ado, let's move forward. The introductions of the panelists have already been done. My first question is a very generic question to the panelists, and I want your individual opinions on this question. Okay? What has AI changed for you when it comes to reading or writing? What has AI changed the most for you when it comes to reading and writing? I'll first start with Veena Vas. How AI has changed my reading and my writing. It has not changed much. As a Toastmaster, I have to write my speeches. Now, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, നമുക്ക് എഐയോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അത് എഐ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിന് ഉത്തരം തരും, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഡ്രീം എന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പോലും എഐ നമുക്കൊരു 100 ഉത്തരങ്ങൾ തരും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നതല്ലേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നെ എഐ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഐ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റൂൾസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് യാതൊരു വകുപ്പുമില്ല. കാര്യം ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറ് കൊച്ചി പോർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് ഇനി നോ 2 ways about it. I cannot do anything. അതിന് എഐയിൽ പോയിട്ട് അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, AI is there any way to import cars through കൊച്ചി പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഔദ്യോഗികപരമായിട്ട് കഴിയുന്നതും എനിക്കത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എന്റെ ജോലി പോകാൻ ആണ് സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ വായനയുടെ ഇത് എഐ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ആനന്ദിന്റെ പണ്ട് മുൻപേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടിയോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചാറ്റ്ജിപിടി അത് ആ ബുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത, എനിക്കറിയില്ല, ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാര്യം ഓരോ ആൾക്കാരും അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപഗ്രഥിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഇത് വ്യത്യാസമാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവുകൾ വ്യത്യാസമാണ്. എനിക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിബോധമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ എന്താണ് ഇതൊന്ന് സിമ്പിൾ ആക്കി പറഞ്ഞു തരാമോ, അതാണ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച് മൈ റീഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ. Good evening, everyone. ഇത് 2 കാര്യങ്ങളും, റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും റീഡിംഗ് ആണെങ്കിലും, it has impacted me. Writing in a more positive manner than reading. So the AI tools that are available right now, irrespective of whether it is writing a speech or whether I'm preparing for a felicitation or writing a message, it has helped me polish my language further. The core idea still comes from me, the initial text still comes from me, but the AI tools that are available helps me
helps me in putting it together in the bare minimum words that are required. Or let's say, for example, I'm writing a message and it has to be in 200 words. So I give the concept, this is my message, but it helps me to fine tune the message according to the requirements. So that way it has polished my language over a period of time. And when it comes to reading, one of the aspects that Veena mentioned is about feeding it in and then getting the summary out of it. But for me, reading has come down over a period of time. But one of the technological advances that we have in this world today has helped me stay abreast with reading, which is about audiobooks that are available or podcasts that are available. I'm a person who loves driving. I spend a lot of time on the road. It sometimes helps me think, so I take the car and go on the road. And it helps me listen to a lot of books while I'm driving, while I'm on long journeys. So these are two different impacts. Second one, not necessarily AI, but technology has definitely helped me maneuver the reading habits. Me here. By background, I'm a management consultant, and just like that, I get reports. I get, big feasibility reports or policy documents, and then I'm supposed to give a briefing or a one-pager. That's the job I'm supposed to do. വന്നതിന് ശേഷം actually എനിക്ക് എന്താണ് saving what went good for me was I was saving a lot of time, on the professional front, because AI has actually helped. Otherwise, probably I'll have to read through consulting agreements or read through policy documents which are one sizes. It has actually helped me to come down to the crux and make things happen. It's not that I'm actually putting this document in and getting it അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷെ അതിനകത്തുനിന്ന് ആക്ച്വലി സംഗ്രഹിച്ച് എന്താണ് ആ ഒരു എൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ക്രക്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനും സംവദിക്കുവാനും, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെന്റുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സമയം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീ സഫീർ സീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ്, നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഗതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഐക്ക് അതിനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റും. അത് പല സമയങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ആ വരുന്ന സാധനം വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം AI, I still try to make it my own. I own it. That's what I want to say. Whatever they give, but then I actually want to own it before I send it out. So that's what it is for me. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദത്തിന് നന്ദി ചോദിക്കുന്നു. AI എങ്ങനെ എൻ്റെ വായനാശീലവും എഴുത്തും മാറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടിലും നോക്കുമ്പോൾ വായനയിൽ അത്രയധികം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ സഫീർ സർ പറഞ്ഞതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. AI വന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വായനയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുകയും ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ പേജ് മറിച്ച് അതിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ പോഡ്കാസ്റ്റുകളും ഓഡിയോ ബുക്കുകളും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ AI എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എഴുത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. നേരത്തെ ഇവരെല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യത്തെയും AI മുഖേന എത്രത്തോളം നന്നാക്കിയെടുക്കാം, ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി പോളിഷ്ഡ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ചിന്തകളെ ഒരു ഘടനാപരമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് AI. ഇപ്പോ അവിടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് AI കൊണ്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ഈ ചിന്ത
ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എഴുതുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിൽ തരികയും ആ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ദിനം പ്രതി ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് AI മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നതും ഇപ്പോ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എഴുതുന്ന കാര്യം മാത്രമാണോ അല്ല അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കുവാൻ, ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ എഴുത്തിനെ ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കി എടുക്കുവാൻ AI സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഭാഗം. അപ്പോ വായനയിൽ കാര്യമായ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് AIക്ക് ഇല്ല എങ്കിലും എഴുത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ AI എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയാം. Thank you, panelists. So, Veena ma'am talked about asking the right questions. Safi sir talked about fine-tuning certain aspects. Pratap talked about making it concise and precise for it, and Vipin talked about how does influence writing when it comes to AI. I want to focus some certain questions to the panelists. We'll start with Veena ma'am. Veena ma'am, I want to focus you on a public speaking aspect. How many of you here are active in public speaking? Okay, a few raised hands. Now all the public speakers knows that before speaking there comes writing. You have to write the speech down only, then you can speak it properly. So this, Veena ma'am, you've been involved in public speaking for almost 2 decades now. So you know how it is before AI and after AI. What do you think, or how does have AI help you when you're writing a speech, and especially on the delivering aspect, like if you are supposed to give a speech? Has it influenced your writing the speech, or has it influenced the way you execute a speech? രഞ്ജിത്ത്, ഞാനിപ്പോഴും ഓൾഡ് സ്കൂളാണ്. എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം ഒരു പേന വെച്ച് എഴുതും. ഇപ്പം എൻ്റെ ബാഗ് തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ബുക്കും ഒരു പെന്നും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനിപ്പോ ഒരു ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ സ്പീച്ച് തന്നെയല്ല. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഡേ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ MC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അയാളെ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഡേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ അതിന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാനത് ഇരുന്ന് സാധാരണ പോലെ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാ ഈ നമ്മളിപ്പോ സ്ക്രോളിങ് ചെയ്യുന്ന ജനറേഷനാണ്. അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡില് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ thousands of ഇമേജസ് ആണ്. ഇപ്പം ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള കാർട്ടൂണിന് കുറെ ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ വോണ്ട് ടു സ്ലോ മൈസെൽഫ് ഡൗൺ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോ സ്ലോ ചെയ്യുന്നോ, എപ്പോ നമ്മൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നോ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഐഡിയാസും പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മള് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തതയോടെ ഒരു ഡീപ് തിങ്കിങ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കണം. ബോറടിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐഡിയാസ് വരില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മാൻകൈൻഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് വീലുണ്ടാക്കിയതും ഇതും ഒക്കെ അവർക്ക് കുറെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിച്ചു. ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം വന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡീപ് തിങ്കിങ് ഇതിന് അപ്പുറം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് സമയം വേണം ചിന്തിക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. കാര്യം ഷോർട്സിന്റെ സമയമാണ്. എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേര് ഇവിടെനകത്തൊരു ഫുൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഫുൾ ഒരു എന്തൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ആയാലും വീഡിയോ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഷോർട്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ എനിക്കറിയാം എന്നെ ഞാൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് നന്നായിട്ട് വരിക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ സ്പീച്ചസ് എല്ലാം ബുക്കും പേപ്പറും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ AI-യോട് ചോദിക്കും, can you make it refine this? Can you give me an activity which might make this interesting? Or can you make it inspirational? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്ത് തന്നെയാണ്. അവിടെ ഇരുന്ന് മെല്ലെ എഴുതുമ്പോൾ എന്റെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂറൽ വയറിംഗ് നന്നാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. Now, one of the things that I generally read
is about leadership, management and leadership. And that has been my reading habit for a long time right now. It could be articles that come through, it could be books that are recommended by people, it could be books that are available to me, made available to me via the social media. Now that has helped me fine tune my behavior towards people, whether they are my subordinates or my peers or my bosses. Over a period of time, that has also given me the courage to take a step out of the corporate environment. Even when I am getting job offers, I have decided not to go back to work or normal 9 to 5 work and step back and do consulting or develop a software product of my own. That kind of a confidence I have, or I got that kind of a confidence because of the general reading of leadership and management that I do. I hope that answers your question. So, yeah, thank you so much. Technical knowledge will only take you so far, and it was insightful to know from a first-hand experience. Thank you, Safi sir. Next, we move on to Pratap Mohan sir. Now, Pratap is someone who has vast experience in management consulting, currently working as an international consultant to the United Nations. So, Pratap, I'm coming back a little bit to the AI aspect. Can I have silence in the room, please? Thank you so much. Now, clients hire consultants for insights. If AI can generate insights too, where does the human value lie? Well, actually, thank you very much for that question. This is something the entire consulting world across the globe are discussing. Now, just about a couple of weeks back, McKinsey, the world-renowned consulting firm, they were questioned by clients that we know that you are using AI. We know that you are using to buy reports. Then why are you charging so much on us? So this is always happening. But the thing is, the domain knowledge is the most important thing as far as consulting is concerned. And how do you get the domain knowledge? AI can't give you domain knowledge. Domain knowledge can be acquired through working in that domain for long, and that takes a lot of time reading, assimilating, analyzing, and then coming out with a coherent solution. അപ്പോൾ ഇത് മെക്കിൻസിയുടെ കഥ മാത്രമല്ല, ഇത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വലിയ കൺസൾട്ടിങ് ഫേം, ഇപ്പോൾ ബെയിൻ ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബിഗ് ഫോർ കൺസൾട്ടിങ് ഫേം ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ശരി, ഓരോ ഫേമുകളും അവരവർക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള AI മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ PwCയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, പ്രൈസ് വാട്ടേഴ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള AI മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത് എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള 10 പേർക്ക് മാത്രമേ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഏവിയേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് കോച്ചോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് റിംഗ് ഫെൻസ്ഡ്. അത്രയ്ക്ക് വളരെ ഡെപ്തിൽ താഴെ പോവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ്, ഇത് കൺസൾട്ടിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹെൽപ്പിംഗ് ദ കൺസൾട്ടൻസ്. പക്ഷെ ആ ഡൊമൈൻ നോളജ് ഉണ്ട്, ആ SME എന്ന് പറയും, സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എക്സ്പേർട്ട്. ആ എക്സ്പെർട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? ആ എക്സ്പെർട്ടീസ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടും അതിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ്, ബട്ട് ദ ഡൊമൈൻ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ടു ഗെയിൻ ദ ഡൊമൈൻ നോളജ് ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ ബട്ട് ടു റീഡ് ആൻഡ് ദെൻ പുട്ട് യുവർ പെൻ ടു ദ പേപ്പർ. താങ്ക് യു. വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ, ഇത് പ്രതാപിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കഥ ഓർമ്മ വന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. ഒരു വലിയ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാന്റിൽ ദർ വാസ് എൻ ഇഷ്യൂ, എ പ്രോബ്ലം ദറ്റ് സർഫസ്ഡ്. ആൻഡ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ മെയിൻ്റനൻസ് സ്റ്റാഫും എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ദേ വർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിസോൾവ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ. അപ്പം പിന്നെ ജനറൽ മാനേജർ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു,
ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു പോയ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. വിതിൻ 5 minutes ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു പിൻ പോയിന്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചോക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം എവ്രി വൺ വാസ് ഹാപ്പി. After that, he was asked to tell him how much was the cost for his services. He told $10,000. അപ്പം ജനറൽ മാനേജർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആകെ 5 minute അല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, then why $10,000? Send me an itemized bill. അപ്പോൾ പുള്ളി ഐറ്റമൈസ്ഡ് ബിൽ അയച്ചു. പുട്ടിങ് ദ ചോക്ക് മാർക്ക് $1, knowing where to put $9,999. And AI അല്ല ഇനി എന്തെല്ലാം വന്നാലും knowing where to put that chalk mark still remains human, and that is where consultants like me and Pratap are required. Yeah, Safir is a story man. Anytime, anywhere, you'll get a story. Thanks for that. Thank you so much, Pratap, and thank you so much for your opinion on it, Safir sir. So moving on to the last question of this panel moderation, and that is to Vipin. I know Vipin closely, and anyone who knows Vipin knows that he is a linguistic magician. He speaks in, if he speaks in English, I've mainly seen him speak in English and Malayalam. He speaks fluent Hindi as well. But he speaks with such nuance and spudadano reile. He speaks so well, and that is why I have a question with respect to that field. Now AI gives out a general kind of answers, like Beena ma'am mentioned, like we can choose whatever answer that is closest to us. My question is, do you think artificial intelligence help preserve the regional languages, or are they slowly diluting them towards one common language? Thank you for the question, Rajat. ഇതിന് 2 വശം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആദ്യം, ഇതിനെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ AI കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. നമ്മൾ AI ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. വി ആർ ട്രെയിനിങ് AI ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പാറ്റേൺസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നുവാൻസസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലാംഗ്വേജസ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ്, റീജിയണൽ ഹിസ്റ്ററി, റീജിയണൽ കൾച്ചർ, അങ്ങനെയുള്ള അറ്റുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധി വരെ AI കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് AI ചോദിക്കുമ്പോൾ there is already a set number of words or set kinds of words, patterns ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പം ആ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഓവർ ദ ലാർജർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ആ പാറ്റേൺസും ആ ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും there is some generic language that comes in. There are set of words that are commonly seen in various kinds of, ഇപ്പോൾ ChatGPT നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കോമൺ ആയിരിക്കും എല്ലാ റെസ്പോൺസിലും. അത് വേറൊരു AI, ക്ലോഡിലാണെങ്കിൽ അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അപ്പുറത്ത് പോയ നമ്മുടെ ജെമിനയിലാണെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ there are a collection or a pattern of words that come recurring. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആസ് എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് വേർഡ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആ ഒരു 1 ലാംഗ്വേജ് മോഡലിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 1 സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഭാഷ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആ എസൻസ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്, ഭാഷയുടെ ആ ഒരു സത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് ആർ വി ട്രെയിനിങ് ദ മോഡൽ വിത്ത്. നമുക്ക് AI പല മോഡലുകൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത്തരം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്കൊരു മോഡലായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയണൽ കൾച്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, കൾച്ചറൽ റെലവൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള അതെല്ലാമാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ AI കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എൻജിനീയർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറലി എൻജിനീയർഡ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് വൺ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നുവാൻസസ് വെച്ച്, നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന റീജിയണൽ ആ ഒരു എലമെന്റ് വെച്ച്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു
ദ വോയിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോഡൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ പേഴ്സണലി ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു പ്രിസർവ് ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ആ സ്പെസിഫിക് മോഡൽസിനെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് വിൽ ബി ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് വാട്ട് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ രണ്ട് വശമുണ്ട് ഇതിന്. പക്ഷേ ഏത് വശമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം, മനുഷ്യരായ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം. കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. ദ ട്രൂ റിയൽ എസൻസ് കംസ് ഫ്രം ദ ഹ്യൂമൻ സൈഡ്. അപ്പം നമ്മളുടെ തീരുമാനമാണ് എന്തെല്ലാം റീറ്റേജ്. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് കാലങ്ങളായിട്ട് മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷയിൽ ഏതൊക്കെ നിലനിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ എൻഹാൻസ് കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. Thank you so much. We covered the various aspects of reading, writing, along with management as well as entrepreneurial experience, with how it affects the linguistics aspects of the AI as well as literary and reading. Thank you so much for having the patience to listen. Thank you so much the panelists for having the patience with it. And this winds up the panel moderation. Thank you all. Thank you panelists, thank you distinguished Toastmaster Rajat Santosh. I request the panelists and distinguished Toastmaster Rajat Santosh to stay on stage for a group photo with Mr. Unnikrishnan PM.